हेलो फ्रेंड्स, श्री आर के पांत्रोड साइंस कॉलेज धानेरा। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मित्रों, फिजिक्स में पेपर 302 यूनिट 2 में આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ચેપ્ટર 4 સ્ટાર્ટ કરેલ છે, જેનું નામ છે બેઝિક ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર, જેનો આજે આપણે પાર્ટ 2 જોઈશું। तो लास्ट टाइम आ चैप्टर में आपणे इंट्रोडक्शन विषे बात करी थी कि ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर शू है। ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर तो कोईपण इनपुट सिग्नल ने आउटपुट में विवर्तित करवा माटे, एटले के ए जे सिग्नल है तेने आपणे विवर्तित करवू होय तो जनरली आपणे ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायरनो उपयोग करता होईए छीए। हवे आ ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर में जे सर्किट होय छे एनु जे जोड़ाण छे, कॉन्फिगरेशन छे, ए अलग अलग 3 प्रकारनुं होय छे। एटले के ए प्रमाणे ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर होय छे, जेम के कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर ते जोयुं हतुं। त्यारबाद आपणे तेना विश्लेषण माटे जे पेरामीटर छे, एटले के आखी आ जे ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर ने जे मैथमेटिकली आपणे समजवुं होय तो एना माटे 3 पेरामीटर होय छे, एच पेरामीटर, जेड पेरामीटर अने वाय पेरामीटर। तो आजे आपणे मित्रों वात करीशुं एमां हाइब्रिड पेरामीटर, जेने गुजराती में एच शंकर प्राचलो कही शकाय। तो एना विषे आज आपणे सविस्तर समजीशुं अने तेनुं मैथमेटिकल एनालिसिस पण समजीशुं। तो आपणो आ छे क्वेश्चन नंबर 2। मित्रों, हाइब्रिड पेरामीटर तो आपणे जाणीए छीए कि ट्रांजिस्टर में ओछो इनपुट अवरोध अने उच्च आउटपुट अवरोध होय छे। लास्ट टाइम आपणे बात करी थी कि जे आपणो जे ट्रांजिस्टर छे ए 4 टर्मिनल तरीके वर्ते छे, वर्किंग एज अ 4 पोल। तो जेनी अंदर इनपुट में 2 टर्मिनल अने आउटपुट में 2 टर्मिनल होय छे। अने जे इनपुटनी अंदर आ जे ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायरनो ए जे अवरोध होय छे ए मोटे भागे ओछो अवरोध होय छे, RI <0 होय छे, अने जे आउटपुट अवरोध होय छे ए इन्फिनिटी सुधी होय छे। तो आ प्रकारनी रचना होवाने कारणे आपणे जेड अने वाय जे परिमाणो छे एनो उपयोग आ प्रकारना एम्प्लीफायरनुं विश्लेषण समजवा माटे करता नथी, कारण के ते ऊंची आवृत्तिए जे त्रासदायक होय छे, एटले के बहु जटिल एनो विश्लेषण होय छे। तो हाइब्रिड पेरामीटर छे ए आपणे शा माटेनो उपयोग थाय छे ए जोईए छीए। तो शंकर एच प्राचलो, जेने आपणे एच आपणी जे डिवाइस छे जेने आपणे एच तरीके यूज करीशुं हाइब्रिड पेरामीटर में। तो एच ए नाना सिग्नल डिवाइस माटे अने एच ए मोटा सिग्नल एकमो माटे आ परिपथ विश्लेषण माटे सौथी वधु उपयोगी छे। ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर में विश्लेषण समझवा माटे एच पेरामीटरनो सौथी वधारे उपयोग थाय छे, कारण के ते अवरोध एटले के इम्पेडन्स अने एडमिटन्स परिमाणोनुं संयोजन बनावे छे। एटले के घणी वखत आपणे इम्पेडन्सनी जग्याए एडमिटन्स लईने पण एनुं मैथमेटिकल एनालिसिस समजता होईए छीए। अने एडमिटन्स परिमाणनुं संयोजन होय छे, एटले के इम्पेडन्स अने एडमिटन्स बंनेनुं कॉम्बिनेशनथी आपणे ए समजीए छीए। अने ट्रांजिस्टरना नीचा इनपुट अने उच्च आउटपुट अवरोधने अनुरूप पसंद करवामां आवे छे। एटले खास करीने इनपुट अने आउटपुट अवरोधने लक्षीने आ एच पेरामीटर छे ए खूब ज यूज थाय छे। तमे जोई रह्या छो मित्रों, आ एक लिनियर सर्किट छे, ज्यां अहीं आगळ एक ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर होई शके छे तमारुं। हवे तमे एना इनपुट में तमे जोई शको छो कि अहीं आगळ V1 छे, अहीं V2 छे। V1 इनपुट तरीके अने V2 छे जे आउटपुट तरीके होय छे। I1 छे इनपुट प्रवाह छे अने आउटपुट छे प्रवाह ए छे I2 छे, जे लिनियर सर्किट तरीके आपणे ओळखीए छीए। हवे अत्यारे तमे मित्रों जे आकृति जोई तो ए आकृति दर्शाव्या प्रमाणे एक रेखीय परिपथ ध्यानमां लो। अहीं आपणे लिनियर सर्किट एवुं मानीए छीए कि लिनियर सर्किट छे। हवे आ प्रकारना परिपथमां इनपुट वोल्टेज अने प्रवाह V1 अने I1 द्वारा दर्शाववामां आवे छे। तो अहीं आगळ हवे आ जे आपणे थियरी स्टार्ट करीए ए पहेला कही दઉં
કે આપણું જે અહીંયા મેથેમેટિકલ જે એનાલિસિસ સમજવાનું છે એમાં જે મેઇન વિધેય છે એ હશે તમારું ઇનપુટ માટે V1 અને આઉટપુટ માટે તમારે અહીં છે I1. ઓકે, તો V1 અને I1 અને જ્યારે આઉટપુટ વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ V2 અને I2 છે. આપણે એની પછી વાત કરીએ. તો જે હમણાં તમને જે કહેતો હતો કે V1 અને I1, પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે આ પરિપથમાં ઇનપુટ વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ એ V1 અને I1 દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે ઇનપુટમાં જે રાશિ છે V1 I1 છે અને જે તમારી જે આઉટપુટ સાઈડ છે એ રાશિ છે V2 અને I2 છે. હવે પ્રમાણભૂત પ્રણાલી ધ્યાનમાં લઈએ તો I1 અને I2 પ્રવાહો બોક્સમાં વહેતા હોવાનું માનવામાં આવે છે. એટલે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં I1 અને I2 આપણે પ્રવાહને I1 અને I2 તરીકે લઈએ છીએ. ઇનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ V1 અને V2 ઉપરથી નીચેના ટર્મિનલ સુધી હકારાત્મક, એટલે કે તમે જે અને જે ઉપર જે તમે ગ્રાઉન્ડમાં નેગેટિવ, એટલે કે ઉપર તમે પોઝિટિવ ટર્મિનલ છે એ રીતે તમે ગણી શકો છો. એટલે કે V1 અને V2 છે જે ઉપરથી નીચેના ટર્મિનલ સુધી હકારાત્મક માનવામાં આવે છે. એટલે કે આ રીતે જે ટર્મિનલ હોય છે તો અહીં આગળ પ્લસ અને અહીં તમે જે છે એ અહીંયા માઇનસ લઈ શકો છો. કોઈ ચોક્કસ પરિપથનું વિશ્લેષણ કરવા માટે વોલ્ટેજ વિરોધી ધ્રુવીયતા અથવા તો બોક્સમાંથી પ્રવાહ વહે છે તો તેને નકારાત્મક રાશિ ગણવામાં આવે છે. હવે આ કિસ્સાની અંદર V2 અને જે I1 ને સ્વતંત્ર ચલો તરીકે પસંદ કરવામાં આવે, એટલે કે આઉટપુટમાં V2 અને I1, અહીં બે જે છે V2 અને I1 તો પસંદ કરવામાં આવે. જ્યારે V1 અને I2 આશ્રિત ચલો તરીકે ગણવામાં આવે તો જુદા જુદા પરિમાણો વિવિધ પરિમાણો ધરાવે છે અને તેઓ સંકર પ્રાચલો. હવે જે આપણે અહીં આપણી જે થિયરી છે સંકર પ્રાચલો, તો કયા કયા સંકર પ્રાચલો છે? તો V1 અને I2, અહીં તમારું જે હવે વાત કરતા હતા કે પાછળ આપણે કહીશું તો એ જે છે હવે V1 અને I2 છે એ મેઇન વિધેય થશે. અહીંયા આગળ જે આપણે H પ્રાચલ તરીકે લઈશું. જ્યાં V1 છે એ છે તમારું V1 એ કોનું તમારું ફંક્શન થશે? તો I1 અને V2નું થશે. જ્યારે I2 છે એ ફંક્શન થશે I1 અને V2નું. તો આ રીતે V1 અને I2 છે એ આપણે સંકર પ્રાચલો એટલે કે H પ્રાચલો તરીકે લઈએ છીએ. હવે એમનું જો પાર્શિયલ ડિફરન્સ કરવામાં આવે એટલે કે dV1 ડેલ્ટા V1 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા I1, ઓકે, V2ની સાપેક્ષમાં, અને પ્રવાહ છે dI1 પ્લસ ડેલ V1 અપોન ડેલ V2 I1 ઇન્ટુ dV2. અને એ જ પ્રમાણે I2માં જઈએ તો ડેલ I2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ I1 ઇન્ટુ dI1 પ્લસ ડેલ I2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ V2 ઇન્ટુ I1 ઇન્ટુ dV2. જે આ તમારું પાર્શિયલ ડેરિવેશન છે. અને એના ઉપરથી હવે તમારી જે બે મેઇન રાશિઓ છે, એક છે V1 માટે તમારી ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાનું કે અહીં જે પાર્શિયલ ડેરિવેશન છે તમારું V1નું I1ની સાપેક્ષે, ઓકે, એટલે કે તમારું V1માં જે ફેરફાર છે I1ની સાપેક્ષે છે. બંને ઇનપુટ રાશિ છે અને એ તમને ફેક્ટર આપશે જે તમારો H પ્રાચલ છે V1 અને I1, અને એ બનશે તમારો H11. શું બનશે મિત્રો? H11 ઇન્ટુ I1 જે dI1 છે એ તમારું થશે. હવે એનું ડેરિવેશન I1 લેવામાં આવે છે. તો તમારું ફરીથી એકવાર જે પાર્શિયલ ફ્રેક્શન છે V2ના સંદર્ભમાં ડેલ V1 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ I1 એ થશે H11. એ જ પ્રમાણે જમણી બાજુ પ્લસની જમણી બાજુ જે છે ડેલ V1 અપોન ડેલ V2 એ થશે H12 અને ઇન્ટુ dV2નું વિકલન V2. I2 રાશિ માટે વાત કરીએ તો ડેલ I2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ I1 એ થશે H21. I1 એમના એમ. જમણી બાજુ અહીંયા જોઈએ તો ડેલ I2 ઇન્ટુ ડેલ V2 H22 અને dV2નું વિકલન V2. તો ઇન શોર્ટ લાસ્ટ ફાઇનલી તમારે જે યાદ રાખવાનું છે આ H પ્રાચલ જે ટર્મિનલ 4 ટર્મિનલ તરીકે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર વર્તે છે તેનો H પ્રાચલ થશે. H પ્રાચલમાં તમારું ઇક્વેશન કોનું? V1 અને I2નું H પ્રાચલમાં ઇક્વેશન થશે. ફરીથી બોલું છું, V1 બરાબર H11 I1 પ્લસ H12 V2 અને I2 થશે H21 I1 પ્લસ H22 V2. હવે આ સમીકરણને આપણે સારી રીતે આગળ સમજીએ. હવે જો એને મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં લખવામાં આવે આ બંને ઇક્વેશનને
જનરલી આપણે બેઝિક ઇક્વેશન છે એક્સ અને વાયમાં જે મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં લખતા હોય છે તો એને અહીં સરખાવી શકાય. તો V1 અને I2 છે, હવે તમારું મેન જે ક્વોન્ટિટી થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ H11 H12 H21 H22 કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે તમારા માટે. કોની સાપેક્ષે? I1 અને V2 ની સાપેક્ષે. અહીં સમીકરણ 3 અને જે 4 છે એમાં H એ આપેલ પરિપથ માટે નિશ્ચિત અચળાંક છે અને H પ્રાચલ તરીકે ઓળખાય છે. તો તમે જે અહીંયા H11 H21 જે આ જે કોન્સ્ટન્ટ છે તમે એને H પ્રાચલ તરીકે પણ ઓળખો છો. જ્યારે આ પરિમાણો જાણીતા છે ત્યારે સમીકરણ 3 અને 4નો ઉપયોગ પરિપથમાં વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ શોધવા માટે કરી શકાય છે. એટલે કે તમે V1 અને I2 પણ શોધી શકો છો. આ સમીકરણ 3 જે તમારું છે એના ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે H11માં ઓહમનું પરિમાણ છે. આપણે જોઈએ ફરીથી કે તમારું જે H11 છે એમાં એ ઓહમનું પરિમાણ છે. કઈ રીતે થશે એ આપણે જોઈએ છીએ. હવે યુનિટ દરેકનો એકમ લખ્યો છે અહીંયા આગળ કે કોનું પરિમાણ છે એ છે અહીંયા આગળ. તો જે H11 છે એ ઓહમનું પરિમાણ છે અને જે H12 છે એ પરિમાણહીન છે. અને જમણી બાજુના સમીકરણમાં ડાબી બાજુના એકમ તરીકે વોલ્ટેજનું હોવું આવશ્યક છે. તે માટે તેનો જે એકમ છે એ કયો થશે? વોલ્ટ થશે. તે જ રીતે H21 પરિમાણહીન છે અને H22 એ મો એટલે કે અવરોધનું તમે વ્યસ્ત કરશો એનું પરિમાણ છે. હવે આ એકમ કઈ રીતે છે એ આપણે વાત કરી લઈએ મિત્રો. તો H પરિમાણ નીચે મુજબ ગણી શકાય છે. હવે આપણે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આઉટપુટ ટર્મિનલ્સને શોર્ટ કરીએ એટલે કે V2 બરાબર 0. આપણી જે ટર્મિનલ સર્કિટ હતી જે આ રીતે હતી જેની અંદર અહીંયા V1 અને અહીંયા V2. હવે આપણે જનરલ ધારો કે અહીં શોર્ટ કરશો તો વોલ્ટેજ છે શોર્ટ કરવાથી 0 બનશે. હવે આપણે અહીં દરેક જે H પ્રાચલ છે કોન્સ્ટન્ટ છે જેની કિંમત મેળવીશું H11 H12 H21 અને H22ની અને એના ઉપરથી આપણે એના યુનિટ છે એકમ છે એ ડિફાઇન કરીશું. તો ચલો પહેલાં વાત કરી લઈએ H11 માટે. તો હવે જે અહીંયા તમારું જે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જો આઉટપુટ ટર્મિનલ્સને શોર્ટ કરીએ કેટલીક અઝ્યુમ્પશન છે ધારણાઓ છે ધરવી પડશે અહીં. તો V2 બરાબર 0 લઈએ તો સમીકરણ 3 અને 4 પરથી આપણે મેળવી શકીએ કે V1 બરાબર H11 I1 પ્લસ H12 ઇન્ટુ જે V2 હતું બરાબર. દેખીએ આપણે અહીંયા કે તમે અહીંયા સમીકરણ 3માં જુઓ તો પ્લસની જે જમણી બાજુનું જે ઇક્વેશન છે અહીંયા V2 બરાબર છે. હવે મારે H11ની કિંમત મેળવી છે અહીંયા આગળ. તો આ H11ની કિંમત મેળવવા માટે શું કરીશ? હું શોર્ટ સર્કિટ કરીશ આઉટપુટને એટલે V2 0 થશે. હવે V2 0 થશે એટલે આખું પદ આ 0 થશે. તો વધશે તમારું શું? V1 બરાબર H11 I1. હવે તમે H11ને સૂત્રનો કરતા બનાવશો તો તમારી પાસે મળશે તમને શું? V1 ભાગ્યા I1 અને V1 ભાગ્યા I1 એટલે તો શું થઈ ગયું? R ઓહમ અવરોધ. એટલે આપણે હમણાં જોયું કે H11 એ ઓહમનું પરિમાણ છે. તો આ રીતે તમે છે એ મેળવી શકો છો કે H11 કઈ રીતે ઓહમનું પરિમાણ થાય છે. તો ફરીથી જોઈ લઈએ કે અહીંયા આગળ V2 એ 0 થશે. આથી H11 બરાબર V1 ભાગ્યા I1 જે ઓહમનું પરિમાણ થશે. તે જ રીતે મિત્રો H11 આપણે જોયું તે પ્રમાણે V2 બરાબર 0 જ્યાં આઉટપુટ ઇઝ શોર્ટેડ એટલે કે આઉટપુટને શોર્ટ કરશો તો તમને V2 0 મળે. હવે H21 તો H21 માટે આઉટપુટ ઇઝ શોર્ટેડ. એકવાર ફરીથી તમે આઉટપુટ તમે શોર્ટ કરશો તમે તો તમને મળશે I2 ભાગ્યા I1. એકવાર ફરીથી આપણે જોઈએ સમીકરણ પરથી. તો સમીકરણ 4ની અંદર હવે વાત કરીએ H21 પરિમાણ માટે. તો આ પરિમાણ માટે આપણે એકવાર જોઈ લઈએ આપણે કે આ પરિમાણ જે છે તમારું જો હવે હું અહીંયા શું કરીશ કે V2ને એકવાર ફરીથી શોર્ટ કરીશ આઉટપુટને. તો સમીકરણ 4 પરથી એવું કહી શકાય કે આ 0 પદ અને આ 0 પદ એટલે H21 તમારું જે છે H21 એ શું થશે? તો H21 બરાબર I2 ભાગ્યા I1. H21 તમને શું મળશે? I2 ભાગ્યા I1 મળશે અને જે થશે પરિમાણહીન એટલે કે તમારો જે H21 છે જે H પ્રાચલ છે એનો કોઈ પણ એકમ રહેશે નહીં. તો અહીંયા આપણે H11 અને H21 પ્રાચલોના યુનિટ વિશે વાત કરી અને બંનેમાં આઉટપુટ છે એ શોર્ટ કરવામાં આવે છે.
હવે આગળ જોઈએ આપણે અહીં H11 છે એ વોલ્ટેજ અને પ્રવાહનો ઇમ્પેડન્સનો ગુણોત્તર છે, તેથી H11ને આઉટપુટ શોર્ટ સાથેનો ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ કહે છે. હવે આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે H1 અવરોધનું પરિમાણ છે, અવરોધ છે એટલે ઇમ્પેડન્સ તરીકે લઈ શકીએ. તો હવે તમારે યાદ રાખવાનું કે H11 છે એક જાતનું ઇમ્પેડન્સ છે અને જે છે ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ. યાદ રાખવાનું છે ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ. જ્યારે H21 છે એને આઉટપુટ અને ઇનપુટ પ્રવાહનો ગુણોત્તર કહે છે I2/I1 અને તે પરિમાણહીન છે અને આઉટપુટ શોર્ટ સાથેનો પ્રવાહ ગેઇન છે. એટલે પ્રવાહ ગેઇન એટલે તમારે યાદ રાખવાનું I2/I1. હવે આપણે ઇનપુટ ટર્મિનલ્સ ખુલ્લો છે તેમ દર્શાવીએ, બરાબર, કારણ કે આપણે ચારેય કોન્સ્ટન્ટને જે કિંમત મેળવવાની છે એને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. પહેલાં આઉટપુટ સાઈડથી વિચારીએ તો આઉટપુટને શોર્ટ કરવામાં આવે છે, તો તમને બે રાશિની કિંમત મળશે અને એના તમને એકમ મળશે, જે છે H11 અને બીજું છે તમારા માટે H21. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ H12 અને H22 માટેની. તો એના માટે તમારે ઇનપુટ પરિબળ છે એ ઓપન છે એવું માનીએ. જો આ રીતે માનીએ તો તમારે જો ઓપન હોય, કોઈ બી સર્કિટ ઓપન હોય તો પ્રવાહ એમાં ક્યારેથી પણ પસાર થઈ શકે નહીં, એટલે કે I1 બરાબર 0. ફરીથી સમીકરણ 3 પરથી V1 H11 0, જે આપણું જે સમીકરણમાં I1 હતું એની જગ્યાએ તમે 0 મૂકશો, પ્લસ H12 × V2 અને I2 બરાબર H21 0 પ્લસ H22 V2. અને આ રીતે કિંમત મૂકતા મિત્રો તમને H12 બરાબર મળશે V1/V2. ઓકે, ફોર I1 0, ઇનપુટ ઓપન. હવે અહીં આગળથી મિત્રો તમને મળે છે, આપણે એક જ મિનિટ વાત કરીએ. જો આપણે આગળ એક વસ્તુ બીજી જોઈ લઈએ કે જે તમારું જે H11 છે એને તમે ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ કહો તો એને તમે HI વડે દર્શાવશો, HI. અને H21 છે એ તમારું થશે HF, ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગેઇન. આગળ વાત કરીએ આ દરેક રાશિને શું કહેવામાં આવે છે તો એને HF કહે છે. આગળ વાત કરીએ અહીંયા આગળ તો H12 V1/V2, જેને HR તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે I1 બરાબર 0 જ્યાં ઇનપુટ ઓપન માનવામાં આવે છે, અને એ જ પ્રમાણે H22 બરાબર I2/V2, જેને આપણે HO કહેવામાં આવે છે અને જ્યાં I1 0 છે. તો આ રીતે તમને જે પ્રાચલો મળે છે એને આપણે ટૂંકમાં આ રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ. ચલો પહેલાં આપણે વાત કરીએ H11. તો H11ને મિત્રો કહેશો તમે HI, જેનું ફોર્મ્યુલા થશે V1/I1, જ્યાં શોર્ટ સર્કિટ ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ. ઓકે, જ્યાં શોર્ટ સર્કિટ કરવામાં આવે છે અને ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ જેને કહીશું જ્યાં V2 બરાબર 0. એ જ પ્રમાણે મિત્રો HR એટલે કે H12ને તમે કહીશું HR, જેનું ફોર્મ્યુલા થશે V1/V2, જેને આપણે ઓપન સર્કિટ રિવર્સ વોલ્ટેજ રેશિયો કહેવામાં આવે છે, અને જ્યાં I1 બરાબર શું લઈએ છીએ મિત્રો આપણે 0 લઈએ છીએ. તો આ થઈ ગઈ તમારે H12. H21 તમારો H21 છે જેને તમે કહેશો HF, જેમાં શોર્ટ સર્કિટ ફોરવર્ડ કરંટ રેશિયો, જેને કહેવાય છે શું કહેવાય છે ફોરવર્ડ કરંટ રેશિયો, જ્યાં V2 બરાબર 0 કરવાથી આપણને આ કિંમત મળે છે, જેને આપણે ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગુણોત્તર પણ કહી શકીએ છીએ. અને HO એટલે કે લાસ્ટ H22, એનું ફોર્મ્યુલા છે I2/V2, જેને આપણે ઓપન સર્કિટ આઉટપુટ એડમિટન્સ, જ્યાં I1 બરાબર 0, ઓપન સર્કિટ આઉટપુટ એડમિટન્સ પણ આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે ટેબલની અંદર દર્શાવેલું છે 4 પ્રાચલો. જે આપણી જે H સંકર પ્રાચલો શું છે તો H સંકર પ્રાચલોમાં આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે H11 જેને HI કહીશું, જેને ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ માનવામાં આવે છે. તો ફાઇનલી તમારે આ ખૂટા ઉપરથી તમને યાદ રહી જાય. એમાં કન્ડિશન શું છે તો કે આઉટપુટ ઇઝ શોર્ટેડ. એના પછી આપણે વાત કરીશું HR એટલે કે H12, જેને કહેવાય HR એને રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેઇન. HIને ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ, HRને રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેઇન કહેવાશે, અને ઇનપુટ ઓપન કરવાથી તમને આ મળશે આ રાશિ. પછી HF જ્યાં H21 એટલે કે ફોરવર્ડ કરંટ ગેઇન, જેને આઉટપુટ ઇઝ શોર્ટેડ છે ત્યારે આપણે મળી શકે. અને લાસ્ટ જે છે HO, જેને કહેવાય H22, જે કહેશે તમારું આઉટપુટ એડમિટન્સ, જ્યાં ઇનપુટ ઓપન. તો 4 પ્રાચલોને આપણે આ રીતે ઓળખીશું. H11 છે એ તમારું થશે, જે H11 થશે તમારું ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ. H12 જે HR રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેઇન,
થર્ડ નંબરમાં H21 HF ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગેઇન અને લાસ્ટ H22 જેને HO કહેવામાં આવે છે, જેને કહે છે આઉટપુટ એડમિટન્સ. તો મિત્રો આ રીતે શોર્ટમાં તમે યાદ રાખશો, આગળ તમારે આના વિશે ફરીથી અભ્યાસ કરવાનો આવશે. તો આ H પ્રાચલોનો આપણે ટૂંકમાં સારાંશ જોયું. અહીં H12 એ પરિમાણહીન છે અને ઓપન ઇનપુટ સાથે વોલ્ટેજ ફીડબેક રેશિયો પણ એને કહે છે. તે જ રીતે H22 એ એડમિટન્સનું પરિમાણ છે, તેને ખુલ્લા ઇનપુટ સાથેનો આઉટપુટ એડમિટન્સ કહે છે. અને આ રીતે તમારા જે વાત કરી છે એ પ્રમાણે કે સબસ્ક્રિપ્ટ્સ વિવિધ રેખાંકનોમાં સુધારેલ છે. પ્રથમ અક્ષર સૂચવે છે વિશિષ્ટ પરિમાણ, જેમ કે ઇનપુટ, આઉટપુટ, વિપરીત સ્થાનાંતર અથવા ફોરવર્ડ સ્થાનાંતરણ, અને બીજો જે અક્ષર છે એ ટ્રાન્ઝિસ્ટર કયો છે તે દર્શાવેલ છે. હવે આના ઉપરથી H પ્રાચલો છે, જે H11, H12 એને સીધા જ હવે આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટર સાથે સરખાવીશું. તો કઈ રીતે? તો તેમાં એ અહીંયા તમને ઉદાહરણ આપ્યું છે, જેમાં છે H પ્રાચલોનો નીચે પ્રમાણે ઉપયોગ થાય છે. જો પહેલાં જે છે HIB, મિત્રો જુઓ અહીંયા તમે HIB, પછી HRB, HFB, HOB. તે જ રીતે કોમન એ મીટર માટે દર્શાવવું હોય, બરાબર, કોમન એ મીટર માટે તો આપણે એને ઇનપુટ હવે એમ દર્શાવીએ છીએ કે ભાઈ કોમન એ મીટરનો ઇનપુટ અવરોધ તો તમારે HIE, કોમન કલેક્ટર કીધું તો HIC, એ રીતે. પછી એ જ રીતે રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેઇન કોમન એ મીટર માટે તો HRE, પછી ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગેઇન કોમન એ મીટર માટે તો HFE, અને કોમન એ મીટર માટે આઉટપુટ જે તમારો કહેવાય એડમિટન્સ જે છે HOE. તો આ રીતે તમને ઇનપુટ ઇમ્પેડન્સ, આઉટપુટ એડમિટન્સ, થર્ડ નંબરમાં રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેઇન અને ફોર્થ નંબરની અંદર ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગેઇન, એમ 4 પ્રાચલો ઓળખાય છે. અને એને ટ્રાન્ઝિસ્ટરના સંદર્ભમાં હવે આપણે આગળ જોઈશું. તો અત્યારે તમને ઉદાહરણ આપ્યું એ પ્રમાણે HIE, HRE, HFE અને HOE. જે તેમાં જે HI છે એમાં I જે છે એ તમારું કયા પ્રકારનું ઇનપુટ અવરોધ છે, આઉટપુટ અવરોધ છે, શું છે એ દર્શાવશે. જ્યારે છેલ્લો જે અક્ષર છે એ તમારું કન્ફિગ્યુરેશન બતાવશે. તો ફાઇનલી તમારા જે H પ્રાચલ છે આ રીતે થશે. તો તમને અહીંયા જુદા જુદા કન્ફિગ્યુરેશન માટે આ H પ્રાચલો જે 4 છે એ કન્ફિગ્યુરેશનમાં કઈ રીતે યુઝ થાય છે જે હમણાં વાત કરી એ છે. ધ ટેબલ ગિવન બિલો ધ શોઝ ધ H પેરામીટર રિપ્રેઝન્ટેશન ફોર ધ 3 ટાઈપ્સ ઓફ કન્ફિગ્યુરેશન. ઓકે, તો જેમ કે પહેલું જે છે કે ભાઈ કોમન બેઝ છે, બરાબર છે. CB માટે આ 4 તમારે અચળાંક છે એ કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય. તો પહેલાં આપણે વાત કરી ઇનપુટ અવરોધની. તો ઇનપુટ અવરોધ હવે કોમન બેઝ માટે તો HIB, પછી રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેઇન કોમન બેઝ માટે તો HRB, એ જ રીતે ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગેઇન તો HFB, અને આઉટપુટ એડમિટન્સ HOB. બસ હવે તમારે શું કરવાનું, અહીં જે B છે એ કાઢી દેવાનું, એની જગ્યાએ કોમન એમિટર હોય તો ત્યાં E આવી જશે, અને કોમન કલેક્ટર હોય તો ત્યાં C આવી જશે. આ રીતે શોર્ટમાં તમે આખું આ ટેબલ યાદ રાખી શકો છો, જે તમને ઇન ફ્યુચર ઘણું કામમાં આવશે. હવે આગળ થિયરી સમજીશું આપણે, એટલે આ તમને યુઝ થઈ શકે. તો આ રીતે મિત્રો આજે આપણે H પ્રાચલો વિશે વાત કરી, જે તમે એકવાર ફરીથી આનો વિડીયો જોઈ લેજો. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ.